ब्रिटिश कोलंबिया के मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बोनी हेनरी ने बीसी अंदर कोविड-19 आउटब्रेक्स बारे दी जानकारी पिछले एक हफ्ते की कोरोना अपडेट की साझी। कोरोना दौरान लगभग 40,000 लोग हवाई सफर करके पहुंचे कनेडा। बहुत घट लोगों ने तोड़े एकांतवास दे नियम। 8 लोगों ते कोरोना पाबंदियां तोड़न कारण लगे दोष। भारत के खेती बिलों का देशों विदेशों में विरोध। कनेडा में वसदे भारतीय लोगों वालों भारतीय किसानों की हिमायत। किसानों को सपोर्ट करते हुए बैनर के नाल उड़ाया हेलीकॉप्टर। आस्ट्रेलिया में पंजाबा ने वखरे अंदाज में की किसान अंदोलन की हिमायत। 15,000 फुट की उचाई तो लगाई छाल। किसानों के हक में नारा किया बुलंद। हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रिटिश कोलंबिया के मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बोनी हेनरी ने बीसी अंदर कोविड-19 आउटब्रेक्स बारे जानकारी साझी की है। इस दौरान उन्होंने पिछले एक हफ्ते की कोरोना अपडेट प्रदान की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल गिनती बीसी दे 50,000 तो ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने दस्सिया कि ब्रिटिश कोलंबिया में एक्टिव मरीजों की गिनती 7,580 ते है। As you know, for today we are reporting on 5 periods over the past almost a week, from December 24th to 25th we had 512 new cases diagnosed with COVID-19. From the 25th to the 26th, an additional 447 people were diagnosed with COVID-19. Between December 26th and 27th, 424 new cases were diagnosed, and between the 27th and the 28th, 441 new cases. Finally, in the last 24 hours from Monday to today, we had 382 new cases diagnosed in British Columbia. The total for the last 5 days is 2,206 people who've been diagnosed with COVID-19, including 25 which were epidemiologically linked. That brings our total number of people diagnosed with COVID-19 to 50,815 people. Over the last 5 days, that includes 378 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,375 people in the Fraser Health Region, 44 people in Vancouver Island Health Region, 238 people in the Interior Health Region, and 171 people in the Northern Health Region. We now have 7,580 active cases around the province, 373 of whom are hospitalized, 80 people in critical care or ICU. In addition, we have 9,414 people under active public health monitoring, and that continues not to include the people who are under active monitoring in the Northern Health, as we're still working on the system. 41,175 people have recovered from COVID-19. As you know, we had a large number of people, sadly, who have been dealing with COVID-19 in long-term care, and over the last 5 days we've had the tragedy of 74 additional British Columbians dying from COVID-19, bringing the total number of people in our province who have died from COVID-19 this year to 882. Our condolences go out to all of the families who are mourning their loss, to the care providers, and to our communities who have lost loved ones. We know that this is the most challenging time to deal with these issues, not only because of COVID, but because of the time of year. We mourn with you and feel your loss intensely. We also continue to have new healthcare outbreaks, 8 of which have been called in the last weekend. Brookside Lodge, Rideau Retirement Residence, the Emerald at Elam Village, Heritage Square, Nordic House in Interior Health, and Chartwell Malaspina Care Residence in Island Health. ओंटारियो की एसोसिएट मैडिकल अधिकारी डॉक्टर याफी ने ओंटारियो में कोविड-19 की स्थिति बारे जानना पाया। इस संबोधन दौरान उन्होंने खास तौर से यूके में चल रहे कोरोना वायरस के नवे स्ट्रेन बारे जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि ओंटारियो में कोरोना महामारी की शुरुआत तो लैके हुण तक के सब तो वड्डे आंकड़े अज सामने आए। डॉक्टर याफी ने कहा कि अज सब तो हाईएस्ट 2,553 केस सामने आए। उन्होंने कहा कि अज दा पॉजिटिविटी रेट 9% रहा है।
I'm going to provide you with a brief update on the current COVID-19 numbers, followed by an update on the status of the COVID-19 UK variant in Ontario, and then we'll be happy to take your questions. Today, Ontario is reporting our highest number of new daily COVID-19 cases since the pandemic began, with 2,553 cases. And today we reported a total record high percent positivity rate at 9.7%, following yesterday's high rate of 8.6%. The numbers we're seeing today, of course, would not be related to the Christmas holidays. It's too early for us to be seeing the results of any get-togethers that may have occurred. But what we have learned from our colleagues at Toronto Public Health is that the increase in their daily numbers can in part be attributed to pre-Christmas shopping trips, often in groups. We will also need to closely monitor to determine whether our numbers continue to trend in a similar direction or if this is a 1 or 2 day anomaly. That said, today's numbers follow the previous record high on Christmas Eve, December 24th, when we reported 2,447 daily new cases. In fact, with the exception of yesterday, Ontario has recorded over 2,000 cases daily since December 15th, with an average of 32 deaths a day. Our hospitalizations and patients in ICU also remain high. While the numbers, the data, the trends are all important to report, we cannot forget that these represent people who have been impacted by the virus and in too many cases have lost their lives. So while I understand that the lockdown measures that came into effect on December 26th are not what we would want to be living through right now, this is what we need to do, what we must do to slow the transmission of this infection. With respect to the COVID-19 UK variant, as was reported over the weekend, the Public Health Ontario Laboratory has identified 3 cases of this variant in Ontario. The 2 cases reported on Saturday had contact with a recent traveler from the United Kingdom, and the 3rd case had been reported in an individual in Ottawa who had recently traveled from the UK. The cases have all been isolating as per public health protocols, and case and contact management continues. Discovering this strain emphasizes the importance for travelers to maintain their 14-day quarantine, and it's a reminder to everyone that the public health measures in place are protective against that variant. पब्लिक हेल्थ ओंटारियो दी मैडिकल माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर वनेसा एलन ने कहा है कि इसके 2 भाग ने। उन्हें कहा है कि पहला ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਬੇਸਡ ਅਤੇ PCR ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ 99% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Entirely concur with what Dr. Yaffe said. With respect to false positives, I think there's 2 parts of that that have been raised as concerns. The first is, are there actual false positives, so people who have never had COVID that would have a positive result? That is exquisitely rare to occur with the laboratory-based test or PCR test. It does happen in very rare instances, and those tests are often repeated to ensure that we get the ideal result. So the sensitivity in that case is over 99%, and the specificity is similarly very, very high. The second question that has been raised is with respect to the possibility of detecting disease when a person is no longer infectious, and that is an area that we continue to learn about. The PCR test can detect disease quite a while after, and in fact, in some cases, many months after the initial episode. And in those instances, the likelihood that those individuals are infectious is very, very low. But the science is still evolving to know what those thresholds are and what the correlation is with the test and the degree of infectiousness. And again, we remain humble to make sure that we both have a very good diagnostic test, but we continue to learn more about what that means with respect to people being able to give the disease to others.
Next question. Beth McDonnell at CTV News. Please go ahead. Hi, can you hear me? ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਅੰਦਰ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,785 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। Today there are 14,785 active cases of COVID-19 in Alberta. That number continues to decline as we've had 1,548 recoveries, but 879 new positive tests. That is on just over 11,000 tests for a positivity rate of 7.7%. 890 Albertans are in hospital with COVID-19, of whom 153 are in intensive care. Sadly, 26 more Albertans have passed away, meaning that 1,028 Albertans have lost their lives to the COVID-19 pandemic since it began in the spring. Earlier this month, it was, let me pause to say I'm sorry again that, as I did in my statement yesterday, our condolences go out to all of the families of those whose lives have been lost to the pandemic. Earlier this month, it was my pleasure to announce the arrival of 25,350 doses of the Pfizer vaccine to Alberta. And today I have more good news to share, now that the Moderna vaccine has received Health Canada approval. Today, 16,900 doses of Moderna vaccine will arrive in Alberta and will immediately begin immunizing residents at long-term care and designated supportive living facilities. The first shipment will arrive at facilities in Edmonton, Calgary, Red Deer, Medicine Hat, Lethbridge, Grand Prairie, St. Paul, and Fort Saskatchewan. This is exciting news for staff, residents, and families of these facilities. ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 10 ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। कोरोना वायरस दौरान लगभग 40,000 लोग हवाई सफर करके कनेडा पहुंचे ते इन्हां विचों बहुत घट लोगों ने एकांतवास के नियम तोड़े। पुलिस वालों सिर्फ 130 लोगों को ही जुर्माने दी टिकटां जारी की गईयां ਅਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 185 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 130 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $7,50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਜਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਥਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87% ਅਮਰੀਕੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ GTA ਦੇ ਮੇਜਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਚੌਪਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 28 ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। GTA ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਰਾੜ, ਰੋਇਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 200 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੈਦਰ ਪਰਮਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। We stand here today in support of Punjabi farmers that are protesting out in Delhi today, and we're standing here, and just standing out here for this much time is very hard for us as well. We can just imagine what they're going through as we speak. Overcoming the distance, we still want to show the support with the protests that are going on in India, Australia, all over the world for Punjabi farmers, to show that we stand as a union to fight the battles that they're fighting in the cold in India. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ ਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ, ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਟਸ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਨੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 12:30 ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ। 12:30 ਵਜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਬਸਨੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਬੈਨਰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸੀਗਾ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਨੋ ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਕਡੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ NRIਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਪੰਜਾਬ, ਆਓ ਦਿੱਲੀ, ਆਓ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਠਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ NRI ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਿ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਚੌਪਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਦਾ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਾ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਡਿਊ ਟੂ ਵੈਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਚੌਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 15,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਉਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤੇਜਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੋ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
आओ उन्हां वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दे चरनां विच नमस्कार करके अपने परिवारां विच ते अपने घरां विच उन्हां दे सिद्धांत नूं यतन करके दृढ़ करके अपने जीवन नूं ते अपने बच्चों नूं असीं उन्हां दे मुताबिक बना के गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ नूं समर्पण हो के उन्हां दी शहादत दे दिहाड़िਆਂ ते असीं इन्हां दिनां नूं चेते करके अपने जीवन नूं सफल करन दा यतन करिए क्योंकि जिथे आपां शहादतां दित्तियां ने उत्थे अज दे समय मैं आप जी नूं बेनती करां ਉਹੀ ਸਮਾਂ उस समय भी माता गुजर कौर जी अपने बच्चों नूं दाता जी लैके अपने ते गोद विच बुरज विच सन। अज भी गुरम प्यारो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की गोद दे विच ਉਹ किसान अन्नदाता ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਐਸੀ ਠੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री हरमंदर साहिब जी की नींह रखण वाले साई मियां मीर जी वालों श्री दरबार साहिब का नींह पत्थर रखण दे नींह पत्थर दिवस के पहली माघ वाले दिन 13 जनवरी 2021 बाबत शुभकामनावां दी गई ते दरबार साई मियां मीर जी वालों सैयद अली रजा गिलानी कादरी ने अपील की है कि समूची सिख कौम इस शुभ दिहाड़े नूं याद करे। दरबार साई मियां मीर साहब वालों साई जी दी कुल दे वारिस साई अली रजा दा सलाम कबूल होए। सत श्री अकाल। साध संगत जी फकीर दी आवाज़ फकीर दी सदा जिहड़ी दरबार हज़रत मियां मीर साहब तो हमेशा गूंजदी है अज मैं सिख पंथ तो मुखातिब हाँ। मैं दरबार साई मियां मीर साहब वालों आप सब तो निम्रता साथ बिनती करना हाँ कि समूह पंथ मेरी इस आवाज़ नूं सुने और अज मेरे नाल रल के सारे हरमंदर साहब दा नींह पत्थर दिवस मनाओ कि यह खुशियां ते वडभागा दा दिहाड़ा बहुत नसीबां ते बहुत कोशिशां दे नाल आया सी ते इहदे नाल ही जिहड़ा उपराला चढ़दीकला टाइम्स टीवी वालियां ने कीता उन्हां दा साथ दिओ। सब अपने अपने घरां दे अंदर अपने अपने गुरुद्वारियां दे अंदर अपने अपने मकानां दे अंदर चरागा करो। पहली माघ वो दिन जदों साईं जी ने हरमंदर साहब दा नींह पत्थर रखिया सी। पहली माघ 13 जनवरी नूं आ रही है। मैं आप सब तो बिनती करना हाँ कि आप सब इस 13 जनवरी नूं इस नींह पत्थर दिवस नूं अपने अपने घरां दे अंदर अपने अपने बच्चों दे नाल अपने अपने गुरुद्वारियां दे अंदर खुशियां नाल मनाओ। इहदे नाल ही दरबार साईं मियां मीर साहब वालों मैं आप सब तो इजाजत दा तलबगार हाँ। आओ सारे रल के फतेह दी सांझ करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।